یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ پارلیمانی انتخابات کے چوتھے مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری، اورنگ آباد، جالنا اور بیڑ لوک سبھا حلقے شامل۔ انتخابات کے پہلے مرحلے کی تشہیری مہم کا اختتام۔ تیسرے مرحلے کے چناؤ کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی مہلت کل ہوگی ختم۔ مرکزی انتخابی کمشنر راجیو کمار کی شہریوں سے حق رائے دہی ادا کرنے کی اپیل۔ ریاست میں آج شدید گرم لہر چلنے کی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی، اور رام نومی کا تہوار کل ہر طرف عقیدت و احترام اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمانی انتخابات کے چوتھے مرحلے کا نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا گیا۔ اس مرحلے میں 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کے 96 پارلیمانی حلقوں میں رائے دہی ہوگی۔ ان میں ریاست کے کل 11 انتخابی حلقے بھی شامل ہیں، جن میں مراٹھواڑہ کے اورنگ آباد، جالنا اور بیڑ کے علاوہ نندوربار، جلگاؤں، راویر، ماول، پونے، شرور، احمد نگر اور شرڈی شامل ہے۔ ان حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے عمل کا آج سے آغاز ہوگا اور 25 اپریل تک پرچہ نامزدگی داخل کیے جا سکیں گے۔ 26 اپریل کو موصولہ امیدواری عریضوں کی جانچ ہوگی اور 29 اپریل تک درخواست نامزدگی واپس لینے کی مہلت رہے گی، جبکہ 13 مئی کو ان تمام حلقوں میں رائے دہی کی جائے گی۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقہ انتخاب میں انتخابی عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ضلع انتظامیہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ ضلع کلکٹر اور ضلع انتخابی افسر دلیپ سوامی نے کل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ دریاسنا کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے امیدواروں اور ان کے حامیوں کی ممکنہ بھیڑ کے پیش نظر آمد و رفت میں رخنہ اندازی اور شہریوں کو دشواریوں سے بچانے کے لیے ضلع کلکٹر دفتر علاقے کے ٹریفک کو آئندہ 29 تاریخ تک صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک متبادل راستوں پر موڑ دیا گیا ہے۔ جالنا پارلیمانی حلقہ انتخاب میں بھی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے عمل کا آج سے آغاز ہوگا۔ مرکزی انتخابی کمیشن نے امیدواروں کو درخواست فارم بھرنے کے لیے suvidha.gov.in ویب سائٹ شروع کی ہے۔ امیدوار کینڈیڈیٹ ایپ یا پورٹل پر بھی اپنے امیدواری پرچے بھر سکیں گے۔ جالنا کے نائب ضلع انتخابی افسر ششی کانت ہدگل نے یہ اطلاع دی۔ دریاسنا جالنا ضلع میں انتخابات کے پیش نظر 23 مستقل اور 18 فلائنگ اسکواڈ تعینات کیے گئے ہیں۔ بیڑ لوک سبھا حلقے کے عام انتخابات کے لیے قائم کردہ میڈیا شعبے کا کل ضلع کلکٹر اور ضلع انتخابی افسر دیپا مدھوڑ منڈے نے جائزہ لیا۔ اس حلقہ انتخاب میں آج سے شروع ہونے والے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے سلسلے میں پولیس سپرنٹنڈنٹ نند کمار ٹھاکر نے بھی کل انتظامات کا معائنہ کیا۔ بیڑ پارلیمانی حلقے میں شراب کی غیر قانونی نقل و حمل کی روک تھام کے لیے ریاستی آبکاری محکمے کی جانب سے جانچ مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت اب تک 92 معاملے درج کیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے کی تشہیری مہم کل ختم ہو گئی۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں کل 19 اپریل کو ریاست کے 5 انتخابی حلقوں ناگپور، رامٹیک، بھنڈارا، گوندیا، گڑھ چرولی، چمور اور چندرپور میں رائے دہی کی جائے گی۔ اس کے لیے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے گزشتہ روز تک انتخابی مہم چلا کر رائے دہندگان کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی۔ دریاسنا لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی مہلت کل 19 تاریخ کو ختم ہو جائے گی۔ اس مرحلے میں 7 مئی کو مراٹھواڑہ کے عثمان آباد اور لاتور سمیت ریاست کے 11 انتخابی حلقوں میں رائے دہی کی جائے گی۔ ناندیڑ پارلیمانی حلقہ انتخاب میں پول چٹ کی تقسیم کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ضلع کلکٹر ابھیجیت راوت نے بذات خود کچھ رائے دہندگان کے گھر جا کر معلوماتی پرچیاں پہنچائیں اور رائے دہندوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ نئے رائے دہندگان نے معلوماتی پرچیاں لے کر رائے دہی کرنے کا عزم کیا۔ اسی طرح ضلع کلکٹر نے کل معمر رائے دہندگان سے بھی ملاقات کی اور انہیں گھر بیٹھے حق رائے دہی کی ادائیگی کی سہولت کے بارے میں جانکاری دی۔ ضلع میں 85 سال سے زیادہ عمر کے 699 رائے دہندگان نے 12D فارم پر کر کے گھر سے ہی ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے۔ مرکزی انتخابی کمشنر راجیو کمار نے شہریوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ ملک کے کئی مقامات پر درجہ حرارت میں اضافے کے پیش نظر انہوں نے شہریوں سے محتاط رہ کر حق رائے دہی ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا،
चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। यह सच है कि गर्मी का मौसम है, आपको और हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय मतदाताओं का जज्बा गर्मी को भी मात दे देगा। हमें लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने घरों से बाहर आएं और मतदान करें। अपने परिवार और दोस्तों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। आसपास के सभी लोगों को भी प्रेरित करें। मैं युवाओं से भी आह्वान करता हूं कि चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने को गौरवान्वित महसूस करें। इसी के साथ धन्यवाद। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में गर्म लहर चलने की पेशन गोई की है। महकमा सेहत ने इस पस मंज़र में शहरियों से अपनी सेहत का ख्याल रखने और ख़ुद को गर्मी से महफूज रखने की अपील की है। दरियासना कल मालेगांव में सबसे ज़्यादा 43.2 डिग्री दर्जा हरारत दर्ज किया गया। जलगांव, अकोला, वाशिम और शोलापुर में भी कल दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया। छत्रपति संभाजी नगर में दर्जा हरारत 40 डिग्री, परभनी में 41.7 और नांदेड़ में 41.4 दर्जा हरारत रहा। मराठवाड़ा के बीड़ जिले में कल दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा, लेकिन शाम 5 बजे के बाद बीड़ शहर और मजाफात में बिजली की घन गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। इस बारिश के दौरान पांढरवाड़ी गांव में बिजली गिरने से 4 मवेशी हलाक हो गए। छत्रपति संभाजी नगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में भी कल शाम बारिश हुई। रामनवमी का त्यौहार कल हर तरफ अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। छत्रपति संभाजी नगर के किराड़पुरा और समर्थ नगर इलाकों में मौजूद राम मंदिरों समेत शहर के मुख्तलिफ मंदिरों में दोपहर 12 बजे राम जन्म तकारीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान तमाम मंदिरों में अकीदतमंदों का दर्शन के लिए हुजूम देखा गया। इस मौके पर अतिया खून कैंप, तिब्बी जांच कैंप और प्रसाद की तकसीम समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद हुए, जबकि शाम को एक रथ में रामनवमी का जुलूस निकाला गया। धाराशिव के समर्थ नगर में वाक़ राम मंदिर में अतिया खून कैंप मुनक़िद हुआ, जिसमें शहरियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खदीम जालना के राम मंदिरों में भी रामनवमी की तक़रीबात जोशो खरोश के साथ मनाई गईं। इस मौके पर आचार्य रामदास महाराज का कीर्तन भी हुआ। शिरडी के साई बाबा मंदिर में कल दोपहर रामनवमी का जश्न मनाया गया और रिवायत के मुताबिक दीगर मजहबी रसूमात अदा की गई। इसी तरह रियासत के गोंदौले, सज्जनगढ़ और जालना ज़िले के जाम समर्थ में भी रामनवमी की मुनासिबत से दर्शन के लिए अक़ीदतमंदों की भीड़ देखी गई। नांदेड़ जिले में इंतखाबी बेदारी के लिए LED तस्वीरी रथ तैयार किए गए हैं। जिला कलेक्टर व जिला इंतखाबी अफसर अभिजीत राउत, स्वैब की नोडल अफसर और CEO मीनल करनवाल, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर महेश कुमार डोईफोड़े के हाथों हरी झंडी दिखाकर इस तस्वीरी रथ को रवाना किया गया। यशवंत सेना ने परभनी पार्लिमानी हल्का इंतखाब के महायुति के उम्मीदवार महादेव जानकर की तायद व हिमायत का ऐलान किया है। पार्टी के कौमी सदर बाबा साहब दौड़तले ने कल एक इत्तलाई कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। छत्रपति संभाजी नगर के सेंट्रल जेल के कैदियों को अपने अहल खाना से राब्ता करने के लिए स्मार्ट कार्ड की सहूलत फराहम की गई है। इस सहूलत से कैदी हफ्ते में 3 मरतबा 6 मिनट के लिए बदरिए फ़ोन अहल खाना से राब्ता कर सकेंगे। फिलहाल जेल में 650 कैदियों को स्मार्ट कार्ड की सहूलत फराहम की गई है। धाराशिव के बीजेपी के साबिक कॉरपोरेटर रमन धोत्रीकर आज अलसुबह चल बसे। वो 75 बरस के थे। धोत्रीकर धाराशिव के समर्थन अर्बन बैंक के डायरेक्टर थे। उनकी आखिरी रसूमात आज धाराशिव में अदा की जाएगी। जलगांव जिले की मोरिया केमिकल कंपनी में भयानक आतिशज़दगी के हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि 25 से ज़्यादा मजदूर झुलस गए। कल दोपहर यह हादसा पेश आया। जख्मियों का जलगांव के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। हिंगोली जिले के कलमनूरी तालुके के बोल्डा फाटे में अचानक लगी आग में होटल, कपड़े की दुकान और ऑटोमोबाइल समेत 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। गुज़िश्ता मंगल की सब यह हादसा पेश आया। इस हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान होने की इत्तला है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। पार्लिमानी इंतखाबात के चौथे मरहले का नोटिफिकेशन जारी। औरंगाबाद, जालना और बीड़ लोकसभा हल्के शामिल। मरकजी इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार की शहरियों से हक़ राय दही अदा करने की अपील। और रियासत में आज शदीद गर्म लहर चलने की महकमा मौसमियात की पेशन गोई। इसके साथ ही इलाकाई खबरें ख़त्म।